соли равон таҷлили иди саиди фитр дар ҷумҳурии тоҷикистон аз паёми шодбошии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон оғоз ёфт. пешвои миллат тамоми мардуми кишвар ва тоҷикони бурунмарзиро ба муносибати иди саиди фитр самимона табрику муборакбод гуфтанд. ҳамватанони азиз, ба муносибати ин оини мубораки диниву эътиқодӣ иди саиди фитр тамоми мардуми шарифи тоҷикистон ва ҳамватанони бурунмарзиямонро самимона табрик мегӯям. ба хонадони ҳар як фарди кишвар рӯзгори босаодат ва барои ватани азизамон сулҳу суботи ҷовидона орзу менамоям. дар шаҳру деҳоти панҷакен субҳи 10 апрели соли 2024 дар ҳамаи 9 масҷидҳои ҷомеъ ва 8 масҷидҳои панҷвақта дар мувофиқа бо мақомоти даҳдор маросими намози иди саиди фитр баргузор гардид. дар масҷиди ҷомеи марказӣ ба номи хоҷа муҳаммади башоро нахуст сархатиби масҷид муҳаммад амин ғафуров ҳозиринро бо матни муроҷиатномаи маркази исломии ҷумҳурии тоҷикистон шинос кард. дар ин муроҷиатнома ки аз дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон зимни суханронии пурмуҳтавояшон дар мулоқот бо намояндагони фаъолони кишвар аҳли ҷомеа ва ходимони дин санаи 9 марти соли равон баргузор гардида буд сарчашма мегирад ва дар он роҳу равишҳои пешгирӣ аз зиёдаравӣ ҳаҷ аз ҷумла ҳаҷи умра вусъати корҳои ободониву созандагӣ ва риояи талаботи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон махсус таъкид гардид. дар масҷиди ҷомеи марказӣ шаҳри панҷакен ба номи хоҷа муҳаммади башоро намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ҷаҳонгир салимзода ҳозиринро бо паёми шодбошии раиси вилояти суғд муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раҷаббой аҳмадзода ба муносибати иди саиди фитр шинос кард. ӯ таъкид намуд ки дар ин айёме ки дар ҷумҳурии тоҷикистон иди саиди фитр таҷлил мегардад сафари кории пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон дар вилояти суғд бо муваффақият идома дорад ва пешвои муаззами тоҷикон аллакай дар маросими ба истифода супордани даҳҳо иншооти таъиноти гуногун шинос гардида ҳамзамон барои бунёди иншооти нав ва ҳидояти мардум ба корҳои ободониву созандагӣ пешгирӣ аз ҳама гуна амалҳои номатлуб ва вусъати корҳое ки барои истифодаи оқилонаи обу замин равона шудааст дастуру маслиҳатҳои муфид доданд ва ҳамагонро даъват карданд ки ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои ободонии кишвар баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум саҳми арзандаи хешро гузоранд. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ҷаҳонгир салимзода паёми табрикии раиси вилоятро аз ҷумла чунин арзёбӣ кард. ҳамдиёрони арзманд фарорасии иди саиди фитрро ба сокинони шаҳри панҷакенти бостонӣ самимона табрику муборакбод гуфта ба кулли ҳамватанон тавсияти хотири ҷамъ сарбаландӣ ва дар амалӣ гардидани орзуи ниятҳои муваффақияту дастовардҳои беназир тамаммун менамояд. иди саиди фитр ифодагари беҳтарин арзишҳои олии инсонӣ сабру таҳаммул накӯркорӣ раҳму шафқат
و مهر و محبت بوده همه ساله در کشور سایر استقلال با هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و شرافت آزادی و صاحب سپاری وطن محبوب ما در سطح بلند تجلیل می‌گردد. باوری مؤمن دارم که ساکنان سربلند شهر پنجکند باستانی در آینده نیز بهر رشد و شکوفایی و آبادی وطن محبوبمان زحمت کشیده برای در عمل تطبیق نمودن هدف‌های سازنده دولت و حکومت و بالارهای سطح و صفت زندگی مردم از هر وقت بیشتر تلاش می‌ورزند. با همین نیت‌های نیک همه شما هموطنان گرامی را با فرارسی عید سعید فطر تبریک گفته صحت و سلامتی، زندگی آرام و آسوده، خانه آباد، فیض و برکت و رزق روزی فراوان آرزو می‌نمایم. عید سعید فطر مبارک هموطنان عزیز. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده ضمن ارائه پیام ادانه خویش با مردم شهر و دیهات پنجکین باری دیگر تاکید نمود که واقعاً ماه شریف رمضان برای مردم تاجیک و همه مسلمانان جهان یک ماهی مبارک است. او اصرار داشت که ما باید در پرتو دستور و سفارش ها و سخنرانی های پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که سنه 9 مارس سال روان ضمن ملاقات با نمایندگان فعالان کشور، اهل جامعه و خادمان دین بیان کردند این سفارش ها را همه طرفه اجرا کنیم. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده باری دیگر اظهار داشت که ما باید پیش راهی زیاده روی را گیریم، از تکراراً با زیارت خانه خدا و اماکن مقدس دست کشیم، مبلغ‌ها را برای آبادانی دیار و دیگر کارهای خیر و ثواب روانه سازیم. همزمان او اظهار داشت که باید مردم شهر و دیهات پنجکین قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و دیگر دستور و سفارش‌ها را همه طرفه رعایت نمایند. وظیفه هر یکی ما و شما این پیش از همه تطبیق قانون‌ها و دیگر سندهای معیاری حقوقی می باشد که در سال اعلام شدن معرفت حقوقی در این سمت همه باید مسئولیت جدی را احساس نمایند. در خاتمه سخنرانی خویش رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده همه مردم دیار باستانیمان را به افتخار عید سعید فطر صمیمانه تبریک و مبارکباد کرد. من از نام کل ساکنان شرفمند پنجکند باستانی منتداری صمیمی خویش را و پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان و با رئیس ولایت سوگ محترم رجب بای احمدزاده برای تبریکات و تمنیات نیک میرسانم. همدیاران عزیز، فرارسیدن عید سعید فطر را که نمایانگری بهترین ارزش‌های انسانی، فیض و برکت، خیر و احسان، تحملگرایی، ارادتمندی و ایمانداری است، با همه همدیاران ارجمند مبارکباد میگویم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس از ادای نماز عید سعید فطر ساکنان شهر و دیهات پنجکین چون عنعنه هر ساله با عیادت خویش و تبار بیماران رفتند و اظهار داشتند که آنها در این روز خیلی مقدس بیشتر به کارهای خیر و ثواب دست میزنند. در مسجد جامع به نام ایشان خلیفه حسن شهر پنجکین نیز مراسم عید سعید فطر خیلی خاطرمند و در اساس طلبات مقرر شده انجام یافت. سرخطیب مسجد
ملا عمرخل عباسوف نخست حاضرین را با فرارسی عید سعید فطر تبریک و مبارکباد نمود. به حاضرین متن مراجعه‌نامه مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان را ارائه کرد. در مراسم نماز عید سعید فطر معاون اول رئیس شهر پنجکین محمد صادق سفرزاده شرکت ورزیده حاضرین را با متن پیام تبریکی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده به مناسبت عید سعید فطر شناس کرد و اظهار داشت که مردم پنجکین باید در پرتو دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، هدایت‌های رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین فعالیت خویش را برای استفاده عاقلانه آب و زمین، وسعت کشتکاری بهاری و بنیاد انشاءات گوناگون به افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روانه نمایند و این امکان می‌دهد که ما باز سطح و صفت زندگیمون را بهتر و خوبتر نماییم. پس از ادای نماز عید سعید فطر چند نفر نمازگزاران اندیشه و ملاحظات خویش را چنین بیان کردند. همدیاران عزیز، همه شمایان را با فرارسی عید سعید فطر تبریک و مبارکباد گفتم و همه شمایان رزق دراز خوشبختی بینظیر را آرزو میکنم. بگذار این عید برای همه ما خوشبختی های بیارد. من برای هموطنان خودم، همدیاران خودم این عید را تبریک و مبارکباد نمودم. همه یار دوستان مولانا رس نماز فطر خوانده خدا خود با آینده با همین روزا فرا رساند و همه صاحب سلام با همین رمضان با ماه رمضان همه سرجمانه آمدیم و دیگر دعا کنیم همین ساعت خاطر جمع زندگی آباد طلب کنیم از خداوند الهی تاجیکستان ما آباد شد. پروردگارا پیشوا ما خدا نگاه دارد، خیابان سری همون باشند الهی که اون ناخوشایی روی زمین خدا آباد کند و تنشی کند و همه سربلند خوش خورسند زندگی کنیم. یک بار دیگر عیدتان مبارک. در سرزمین تاجیکستان همیشه صلح و آسایشگی و امنیت استوار باشد، زیرا که زندگانی ما و شما و عبادت ما و شما به امنیت نیاز دارد. در حق دولت همیشه دعاگو باشیم که دولت تاجیکستان ما و شما همیشه آباد و زیبا باشد. بهر آبادی خلق و وطن تاجیکستان به پروردگار همه قدم هاش استوار مانده آباد کردن این وطن با کوشش و غیرت کنند رب العالمین. همه هموطنان را بر روز این سعید فطر تبریک نموده به همه آنها عمر دراز رزق فراخ عطا فرموده تمام خوشبختی‌های دنیا را خواهانم. امیدوار آنم که همه بنده ها تا رمضان آینده تنصیت خاطر جمع باشند. هر طلب و درخواستی که در زمین اینها باشد برنده برخیرگردان خداوند. همینطور در همه 17 مسجدهای شهر و دیهاتی پنجکین مراسم نماز عید سعید فطر خیلی خوب و در سطح بلند برگزار گردیده همه نمازگزاران برای آبادی کشور عزیز ما تاجیکستان، پیشرفت تمام ساحه‌های خواجگی خلق، تامین صلح و ثبات، فعالیت پرثمر پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و باز هم بهتر و خوبتر شدن سطح و صفت زندگی مردم دست به دعا برداشتند و همگان از درگاه خداوند بزرگ التجا کردند که باید تاجیکستان یک کشوری پیشرفته باشد و صلح و ثبات در اینجا طنین انداز گردد. ما نیز همه ساکنان شهر و دیهات پنجکین را با مناسبت عید سعید فطر صمیمانه تبریک و مبارکباد می نماییم. گزارش عباس همراهزاده، خیام جورایف و شهباز قربانوف.